بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم ویورز۔ یہاں پر معاذ اور اس کے دونوں بھائی ہو گئے ہیں کمپلیٹ سیپریٹ۔ یہاں پر ہم ان کے کافی ولاگز دیکھتے ہیں جس میں ان کی شفٹنگ ہے، پھر ان کی کراچی میں مختلف جگہوں پہ سیٹنگ ہے، اور ہر ایک بھائی اپنے اپنے گھر کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہاں پر تینوں نے جو ہے اپنے گھر الگ لیے، لیکن جو دو بندے جو رینٹ پہ جنہوں نے گھر لیا ہے، ظاہر ہے ان سب پہ ذمہ داریاں پڑ گئیں اپنی اپنی، انکلوڈنگ جو چھوٹا والا تیسرا والا بھائی ہے۔ مگر یہاں پر جو ان کے گھر میں سٹوری چل رہی ہے اور جو گھر میں اصل میں جو ایک احتجاج ہو رہا ہے وہ شاید کسی کو نہیں دکھ رہا۔ یہاں پہ تینوں بھائیوں کو شدید افسوس ہے اکیلے ہونے کا۔ ایک تو ذمہ داری جو پڑی ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کچھ ان کو مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ آرام سے اپنے گھر کے کاموں کو، جو کام ہمیں مشکل لگتے ہیں وہ یہ بہت آسانی سے کرواتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں چاہے کارپینٹر ہو، چاہے کوئی پلمبر ہو، جو بھی آتا ہے نا اس کا اپنا ویڈیو بنتا ہے اور اس کو پبلسٹی مل جاتی ہے۔ اس بندے کی دکان پہ ہزاروں کسٹمرز ایکسٹرا آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاذ اینڈ برادرز کے گھر میں کام کر رہا ہے۔ یہاں پر میں نے اس سے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو جو ہے، جو کہ پرسوں آئی تھنک اپڈیٹ ہوئی تھی، وہاں پر میں نے معاذ کو دیکھا جس میں معاذ نے اپنے گھر کا ٹور کروایا، لیکن معاذ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے دل میں ایک اداسی تھی جو اس کے فیس پر آ چکی تھی۔ یہاں پہ معاذ نے کیا کہا کہ میں ہر جگہ ہر ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ میں چاہے اچھی جگہ ہو چاہے بری جگہ ہو میں وہاں پر بھی رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اس نے آخر کے کچھ ایسے ایموشنل سینٹنس بولے اپنی فیملی کے لیے کہ میرے بھائیوں کا گھر ہے، جس وقت جو بھائی آنا چاہے اس کے لیے جگہ کھلی ہوئی ہے، بغیر کسی ڈر خوف کے، بغیر کسی لحاظ کے وہ آئے، کیونکہ اب ایک ڈسٹینس آ چکا ہے۔ باپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے ایک ایسا گیپ آیا، ایک ایسا فاصلہ آیا ہے کہ چاہ کر بھی بھائی اب الگ معاذ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ تمام بھائیوں نے دیکھ لیا کہ میرا جو بھائی ہے جس نے تمام فیملی کو سیٹل کیا، سب کو مضبوط کیا، اور بہت کم ایج میں اپنی تمام فیملی کو یہ زمین سے جو ہے نا کہتے ہیں نا آسمان تک لے گیا۔ یہ ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو۔ لیکن جو ان کے ابو کا فیصلہ ہے اس نے ٹھک کر کے چوٹ ماری ہے تینوں بیٹوں کے دلوں پر، اور میں یہ کہتی ہوں باپ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے دل پہ بھی چوٹ لگی ہوگی۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی سامنے اپنی اولادوں کو الگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ بڑے بڑے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ الگ نہیں ہو میرے بچوں، ساتھ رہو، لیکن یہ کیسے ابا ہیں جو اپنی ہی اولادوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی رینٹ کا گھر لو، تم بھی رینٹ کا گھر لو، اور ایک اولاد بس میرے ساتھ رہے گی، اور سب جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جاؤ اپنے آپ پہ، دوسرے پہ ڈپینڈنٹ مت کرو۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوئی ان کے بچوں کو کہ اچانک سے ہماری لگژری لائف تو ہوئی اثر انداز، لیکن اب جو اکیلے رہنے میں ان کو ایک دوسرے کی یادیں، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، ایک دوسرے کے ساتھ گاڑیوں میں گھومنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بلاک میں چھوڑ کے دوسرے بلاک میں جا کے مل لینا، ایک کمرے سے چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جا کے اپنے تمام بھائیوں کو، بھابھیوں کو، بچوں کو دیکھ لینا، بات کر لینا، یہ تمام چیزیں اب ان تینوں بھائیوں کو فیل ہو رہی ہیں۔ اور ماں باپ جو ہمیں مضبوط دکھ رہے ہیں نا وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ جس طرح ان کی ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اپنا گھر دے، ذاتی گھر دے، ظاہر ہے تینوں کے گھر ابھی جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نہیں ہیں۔ اگر ہم چھوٹے بھائی کو بھی دیکھیں تو اس کا بھی گھر باپ کا ہی ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ باپ نے یہ فیصلہ، سخت فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ آج اس ایج میں میرے بچے جب اپنے آپ کو بڑا بنا لیں گے، اپنا گھر الگ کر لیں گے، تب میں اپنے بچے کے ہر گھر میں جا کے رکوں گا کہ یہ ان کا ذاتی گھر ہے۔ ابھی ان لوگوں کے پاس اتنا فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہے یہ لوگ کہ یہ اپنے گھروں کو بہت خوبصورت سیٹل کر رہے ہیں۔ معاذ جو کہ سب کا جو ہے باس ہے کہنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو شخص اپنے گھر والوں سے اتنی محبت کرتا ہے اسی نے
तमाम लोगों को सेट किया, चाहे वो बड़े भैया हों, चाहे वो इसका छोटा भाई हो, चाहे वो इसके अब्बू हों, लेकिन इसने तमाम लोगों के स्टैंडर्ड बदले हैं। लेकिन यहाँ पर अब माज़ ने कह दिया है कि खुदा के वास्ते मेरे घर वालों को बुरा नहीं कहो, क्योंकि जैसे कि इनके घर अलग हो रहे हैं, फ्लैट सबके अलग हो गए, लाइफ स्टाइल सबकी अलग हो गई, मगर यहाँ फिर भी मास चाह रहा है कि मेरा और मेरे भाइयों का वही पुराना रिश्ता रहे। देखें फैक्ट क्या है, हकीकत ये है कि रिश्ते वही रहते हैं, बाप माँ भाई बहन, वो तमाम लोग आपसे वही रिश्ता रखेंगे, वो नहीं बदला जा सकता। और फिर ये है कि इंसान एक दूसरे की ज़रूरतों में, एक दूसरे की कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई, कभी भी पैसे के तौर पे किसी भी बहन भाइयों को कोई मसला हुआ या माँ बाप को मसला हुआ, तो माज उनके काम 100% आएगा। मगर फ़र्क पड़ेगा जब एक घर में लोग रहते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि मेरे किस घर वाले ने खाना खाया, किसने नहीं खाया, किसकी तबीयत ख़राब है, कौन खुश है कौन नाखुश है, किसकी कौन से कपड़े गलत आ गए, किसका कौन सा कपड़े का कलर गलत आया है। इवन कि छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। लेकिन जब रहने का आशियाना अलग हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर माज ने कहा कि मेरे किसी घर वालों के बारे में बुरा अल्फाज या बुरा जुमला ना कहना, तो जाहिर है मैंने माज के चेहरे की मायूसी, आँखों में आंसू, ये सब देखे हैं, क्योंकि जो माँ से और बाप से अलग होना है ना, वो बड़ा ही सेंटिमेंटल रिश्ता है। और ये तमाम पॉइंट्स जब वो देख रहा है कि यार मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा बाप, मेरी माँ मेरे सामने होती है, मैं अपनी बाप से बात करता हूँ, अपनी माँ से बोलता हूँ अम्मा नाश्ता बना दो, अम्मा नाश्ता बना देती हैं, अम्मा खाना बना दो, अम्मा खाना बना देती हैं, अम्मा के हाथ की रोटी, अम्मा के हाथ का सालन। अब उसे बीवी के हाथ का खाना पीना होगा, जैसा भी मिले, फ़र्क आएगा, टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, टाइम में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि माँ को पता होता है, उसने अपने 30-40 साल गुजारे होते हैं, उसको अंदाज़ा होता है कि मुझे इस वक्त सबका नाश्ता बनाना है, किसको फ्राई अंडा देना है, किसको बॉयल अंडा देना है, किसको ऑमलेट देना है, किसको पराठा देना है, किसको ब्रेड देनी है। माँ को पता होता है इस वक्त तक मुझे खाना बनाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, और वो बहुत पहले खाना बना के रख लेती है। लेकिन बीवी उस तरीके से नहीं चलती, वो अपनी औलाद को पहले देखेगी, जब मेरा बच्चा सोएगा तब मैं खाना बनाऊंगी, और आने वाला जो नया इनके घर में है बेबी, उसका टाइम टेबल तो बिल्कुल ही चेंज होगा। तो यहाँ पर सबा उसको देख के चलेगी, सबा मास को देख के नहीं चलेगी। सबा बोलेगी कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरी हिम्मत है, अभी मुझे अपने बच्चे को फीड कराना है, आज मुझे उसका पैम्पर चेंज करना है, मुझे उसको बात देना है। तो जाहिर है खाने में, पकाने में, खिलाने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एक माँ जो है वो यहाँ पे जाहिर सी बात है देखेगी कि मेरे बच्चे को किस वक्त की क्या खाना है, क्या पीना है, बाजिल को क्या चाहिए। मास तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन जब वो अपनी माँ के पास था तो वो सबसे पहले आता था। यहाँ पर बड़ा एक चेंज आया है जो कि इनकी ज़िंदगियों में आ चुका है, क्योंकि हो सकता है हमें 1-2 दिन पुराने व्लॉग दिखा रहे हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी हो। स्पेशली जो बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात हैं, उसकी छोटी जो बहन है वो ज़ाहिर है उससे फ्रेंडली रिश्ता रखती है, उसमें भी फ़र्क आएगा। क्योंकि जब सामने होता है ना, भाई मुझे चप्पल ला दो, भाई मार्केट चलो, ये चीज़ें अब वो सबसे छोटे भाई से तो कह देगी, लेकिन डिपेंड करता है कि जो डमाडस है वो अपनी बहन को उस तरीके से रख पाएगा जिस तरीके से माज ने रखा है। क्योंकि माज दिमागी तौर पे बड़ा मैच्योर बनता है, बहुत सिंसियर है अपनी फैमिली से। और ये सबसे छोटा वाला भाई जो हुसैन है, इसका नहीं पता, क्योंकि अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली तौर पे, और ना ही इसका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं किया इसने, तो ये बाप के साथ रहेगा, बहुत कुछ सीखेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इनके बाप की यही कोशिश है कि तीनों के अपने अपने घर भी हों, तब पूरा जो इसका चैनल चलाना, पैसे कमाना वो वसूल होगा। और मुझे ये लगता है कि मास बहुत आसानी से अपना पर्सनल घर ख़रीद सकता है कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही अरसों बाद। यार इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतना उसका बिज़नेस है, तो बहुत आसान है अपने घर लेना। अब हम ये देखते हैं कि कब इनके माँ बाप इनके बच्चों से इनके अपने घर में मिलते हैं, जो कि किराए का नहीं बल्कि अपना ख़रीदा हुआ होगा। फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो होगा ये एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।